Здравствуйте. Buenas tardes. Так люблю я эту тему. Она для меня такая Me gusta личная в tanto este медицинская tema, es un Америка. tema Где это personal para вообще mí. было? У нас была замечательная Teníamos una gran преподавательница profesora en el на primer втором año, курсе, en на el первом segundo año курсе. de la universidad, Она преподавала, y соответственно, enseñaba испанский español язык. y И leíamos мы читали Crónica de хронику una одной muerte английской anunciada de стюардессы García в Márquez оригинале. Это en было огромное original. Era впечатление. una Я gran была как impresión бы para mí. Entonces, esta инспирирована charla está очень inspirada por сильно aquellos этими recuerdos воспоминаниями о sobre чтении leer Мárquеса García в Márquez en оригинале. original. Поэтому сегодня вот Por такая tanto, вот ahora тема. tenemos Ну, este конечно, tema. литература eh, Латинской La Америки literatura de América Гарсия Latina no es Мárquez. solo García Márquez, Это son очень много muchísimos других autores авторов. más. Но вот я для Y yo себя para mí объясняю, misma когда me пытаюсь explico вот как бы cuando сказать, intento что такое decir для qué меня es para mí литература la literatura Латинской Америки, latinoamericana, я вот такие вещи me говорю о digo, себе, что как бы Латинская Америка América это Latina всегда было siempre es una предшествие Северной interacción de Америки, América del потому Norte что y это América del определенное вот Sur. такое доказывание Es своей la prueba de la независимости, independencia, de la стойкости. И resistencia. De это todos все равно modos, поддержание связи también как бы с el vínculo con Европой. Europa, Те unos старинные связи, vínculos которые были, antiguos que когда первые existían поселения cuando были вот había на ya территории primeras Латинской Америки. То есть вот poblaciones en создается América Latina. определенная такая Es una картина. imagen И мы с general. вами говорили Estábamos о том, что hablando такое sobre lo que литература era la Америки. Там literatura очень много de разных имен. América. Мы Había говорили о muchos американском nombres, hablábamos романтизме, del который romanticismo такое влияние оказал, estadounidense, вот эта que había influido индивидуальность американская, muchísimo en Северной la Америки имеется в виду, individualidad и norteamericana, внимание к una личности. atención a И la цитаты personalidad, здесь unos немножко ejemplos sobre примеров los Estados книг Unidos y sus для того, чтобы libros оценить para нашу darle un тему. pequeño Вот toque a la «Молчащая literatura холодная latinoamericana. гора» Por Чарльза ejemplo, Фрейзера Cold Mountain «По армии sobre el конфедерации», то есть о ejército борьбе confederado, la Северного lucha Юга, entre el такая norte о y el sur, Северной de Charles Каролине очень Fraser, известная un libro книга, sobre там Carolina del вот Norte, эти donde все detalladamente как бы se взаимоотношения во describen время las войны за relaciones независимость humanas durante la guerra de secesión. раскрываются. То есть вот это как бы América Северная del Norte Америка. entonces, o Или Ambrose Амброс Бирс, Bierce, который, quien por кстати, cierto побывал в Мексике desapareció en и México который участвовал тоже в y гражданской войне, participó en la когда guerra de Вторая secesión война между entre el Севером norte y el и sur, Югом, la guerra civil 1861-1864 estadounidense en los год, años и 60 del знаменитый siglo совершенно мост через XIX. El famoso ручей incidente del построенный, puente del Búho, ya habíamos очень hablado хорошо de aquello. демонстрирует вот эту Ahí se силу muestra muy судьбы, bien la fuerza потому del что, несмотря на destino, то, a что герои pesar de que el убегают, все равно protagonista по его huye, предопределению он был sigue con уверен в su судьбе. И мы с predestinación вами говорили, y что это termina ahorcado. вот идея кальвинизма Y decíamos que eran предопределения. las ideas И de достаточно calvinismo как en бы mucho, такая de la predestinación, determinación de предопределенность toda la жизни, vida, несмотря на то, a что pesar de есть que свободный existe la выбор. elección Вот это libre. как бы север. Ese es el norte. Север, Al к norte северу también нам se относится refiere знаменитый la роман famosa «Щегол», novela очень El хороший, Jilguero, que yo но no considero muy Донатарт buena, pero пишет Donatar вот такой escribe как бы esta роман, и он очень novela y es популярен. muy popular. Вот, и Y здесь en несколько esta примеров я novela вам хотела quisiera привести, citar unos чтобы ejemplos показать, что Америка para испытывает enseñar тоску que по América Европе. del Да, то Norte есть там очень tiene много unas перипетий, ansias de какие-то Europa, había unas русский мальчик, peripecias, un niño украинский, ruso, там un вот эта история, ucraniano, когда esa historia вот, cuando то есть очень много no социальных hay проблем mamá, в desaparece этом mamá, hay романе. unos problemas Но тем не sociales muy менее там graves все en esta движется novela, и крутится y вокруг этой también картины, hay которая muchas помещается, peripecias картина очень alrededor дорогая. del cuadro que se А для roba, que Америки, es muy видите, caro. как Y бы изначально, para я не los помню на Estados какой Unidos, галерее, por но каждая ejemplo, картина en el висит Museo в Metropolitan, отдельном зале, hay на un одной стене. cuadro В Эрмитаже этого para много cada картин есть, sala. да, Sí, и en на el одной стене Hermitage может висеть. hay А в Америке varios это во cuadros en una многом. Вот, sala. кстати, наш Y преподаватель entonces en los из Estados Unidos Эрмитажа es когда-то una рассказывал, в historia un Америке это во poco многом diferente, шоу. porque para los Estados Поэтому Unidos здесь es вот una especie возникает de вот эта show. Entonces картина, которая surge как бы вот este придает cuadro que le ценность всему transmite тому, что с valor a todo тобой lo que está происходит. pasando el protagonista. Тогда мы Entonces en сказали, Ámsterdam ей уже soñé много лет приснилось. un Сейчас momento, я... soñé con mi mamá Мама, уже больше por primera недели vez я en от muchos нервов años. Llevaba стою, más de unas semanas sin боясь salir del позвонить hotel, кому-нибудь или con выйти miedo из de дома. llamar o salir И de la сердце у меня habitación. El corazón me трепыхалось latía и fuerte y подпрыгивало от saltaba por самых sonidos más невинных inocentes. звуков. El И chasquido del запахи ascensor, лифта el дребезжали tintineo del потихоньку в carrito de los бутылочке botines del для minibar нектара. e И incluso las дальше колокольный campanadas звон. de la Светится из iglesia церкви de Kreuzberg y la Крейдберг, из torre башни Westertoren Вестерторен. sonaban Сначала мрачным lúgubres лязганием,
como посвящая его un гражданским aviso de la погибелям. futura В muerte. доме я сидела на Durante el кровати día и me sentaba en созерцала la cama e intentaba фотографии descifrar, очень aunque fuera голландских algo en los новостях telediarios пятидневных, holandeses, бесполезных, y luego rendía необязательных, porque знаком no слова. conocía А затем holandés. вдавался Me событиям в acercaba a la детали, ventana путаясь y в con un abrigo наплывших de непрежных camello аллюзиях sobre los рыжей шерсти. hombros, Часами me quedaba глядела horas на enteras марки, mirando el canal. безжизненные, Había salido con неспешно, prisa de Nueva вещи, York которые я привез с y las собой, prendas que без traía no мерцания protegían del города frío ni даже в siquiera dentro. помещении. За En окном la calle todo темно, era исполненное risas y движения и movimiento. смеха. Вот такая Esa es Америка, la да, Америка, América которая все que время siempre тяготеет, с tiende, одной por стороны, к un lado, Европе, hacia вот Europa, этими con los воспоминаниями, recuerdos, con очарованиями, los блестящей deseos de картинами, которые recuperar конечно el европейские, cuadro, потому что porque el cuadro es голландские не europeo, сняты. porque es de А с un другой artista стороны, holandés, Америка, y por которая otro lado, отстаивает свою los самоту. Estados Unidos, А que что же defiende здесь такое su латинская Америка, Латинская identidad. ¿Y Америка? qué es la Это América Latina aquí? а, En во mucho многом es la идентичность национальной identidad propia, память es о la том, memoria de что lo было. que fue. Мы с вами будем Vamos говорить a о hablar sobre los наследии aztecas, Инки, sobre los майя. mayas y Они los просыпают incas. сквозь Ellos тексты. surgen en И muchos это textos определенное y también противостояние es Северной una Америки, как невидимая связь с contraposición Европой. a América del Гарсия Norte Маркес, y un конечно, vínculo contra потрясающая Europa. Gabriel совершенно García фигура. Márquez es, por Яркая supuesto, una figura фигура. muy importante, Он brillante. полон Él está оптимизма, lleno de полон optimismo, вот этот магический el llamado реализм, который realismo отстаивает mágico как бы que вот defiende воплощение la encarnación de человечности. lo Ну, для humano. Para Маркеса любовь García воплощение Márquez, el демона, amor да, es одно la из его произведений, encarnación его так del и demonio. называют, Una de между sus прочим, obras se llama демон. así, А del эпиграф amor y этой otros книги demonios. дает El слова Павла epígrafe, por ejemplo, es Якунского. de Tomás de Очень Aquino. остроумный, очень Parece точно, que los мысли понятно cabellos han de воскресают гораздо resucitar раньше остальных mucho частей menos que las тела. otras Вот. partes del Ну, cuerpo, что там dice может Tomás de Aquino. ¿Qué puede воскресать? resucitar? Но он Pero обращает él внимание на se такие fija en детали, estos которые вызывают detalles que nos невероятную улыбку. provocan А una любовь у sonrisa. Маркеса El amor en происходит García после Márquez глобальных tiene como катастроф. fondo muchas veces Именно поэтому, catástrofes как говорил globales, por герой tanto Маркеса, он cualquier верит в этот personaje юмор и gana постоянно en su humor en las энергетику. Как, energías, например, como por ejemplo говорит vamos a hablar Любовь de la Гречу. novela El Он, amor en los tiempos de в «Nuestros cólera, tiempos de cólera» una один из de его sus famosas известных novelas. романов. García Гарсия Márquez, por Маркес, конечно, supuesto, фигура очень яркая. es una figura muy Вот он посвящает destacada. Por ejemplo, свой роман dedica su novela «Любовь El amor en Гречу» los tiempos de чеховской cólera a жене su esposa Мерседес. Mercedes. La Mercedes, dedicación por dice para Mercedes, supuesto. por supuesto. Там очень Luego яркие hay unas красивые citas цитаты. Например, muy bonitas. главный Por герой ejemplo, el говорит: «Эти селения protagonista уже обрели dice, свою en королеву, adelante понятно». van Но здесь, estos конечно, lugares, ya референция к tienen su жене, diosa coronada, que вот es такое claramente una обожание, referencia a su такая esposa, любовь, una которая adoración, un не amor, сравнится, que она es и al mismo романтическая, tiempo она romántico реальная, y она real героическая, она вот y такая cálido, теплая-теплая, con с un оттенком pequeño легкой toque иронии. de Вот ironía. Todo Любовь esto es el Гречу. amor en los Ну, tiempos как de бы cólera. краткая биография, Una которая breve составила biografía de García потрясающе, Márquez he конечно, потому что он encontrado. работает Es в impresionante газете que haya «Espectador», trabajado en публикует el diario El статьи, Espectador, исследования, haya publicado журналист. artículos, fue Всячески раю periodista. Гарсия En Маркес работать в Париже в 1956 качестве estuvo en иностранного París como корреспондента. corresponsal. Он придерживается García тех Márquez se взглядов, atiene a los как очень ideales многие латинские и izquierdistas, como muchos en красноречивые, América вот он говорит Latina. там очень много о Había революции, muchas переворотах, revoluciones, режимах. golpes, Мы regímenes. очень дружны всегда были с Nosotros Латинской siempre, Америкой, digo, Rusia, Россией. hemos sido muy В amigos de América 91 году Latina. En он публикует работу, 1991 меняя publicó историю una вокруг obra, Changing Южного History in полюса Кубы Africa, в que es Ангольско-Габардинской dedicada a la войне, Южный participación полюс de на Cuba en las Габардинской guerras de войне, войне Angola за y la независимость guerra de Намибии. la То есть frontera он de был, Sudáfrica, que es por la хотя он independencia происходит de из Namibia. Колумбии, Aunque es конечно, colombiano, все, todo что lo que está связано вот с этими relacionado con священными такими las relaciones взаимоотношениями, personales, отстаиванием con свободы, la defensa de la поддержанием libertad, Кубы con el для apoyo Маркеса a Cuba, очень para García Márquez важно. es muy importante. Маркес García постоянно Márquez está находится в siempre оппозиции opuesto к al такому привычному для Латинской status Америки quo литературному literario статусу кво colombiano. колумбийскому. Он отстаивает Defiende los ideales антиимпериалистические antiimperialistas, социалистические взгляды. socialistas, И, конечно, он как бы y принципиален su в своей оппозиции oposición es глобальному un статус-кво, principio определяемому и навязываемому de la США. То есть он contraposición такой al status quo очень global, яркий que es definido por los антисевероамериканский Estados деятель. Unidos. Почему-то Es предыдущие лекции говорили о anti-estadounidense, es том, una figura какая замечательная anti-estadounidense. культура Sí, Америки, la то vez сегодняшняя pasada лекция, она как бы estábamos прямо hablando de противоположная, cuál потому maravillosa что es Латинская la Америка в cultura de принципе América всегда относится Latina. Ahora к estamos hablando de otra cosa, оппозиции к porque esta Северной Америке. Но oposición вот это existe, esta напряжение, я его всегда tensión, вот siempre la ощущаю, estoy вижу это таким sintiendo, lo veo de esta образом. Но manera, pero не no все todo так es tan просто. Маркеса sencillo. A García приглашают для Márquez lo того, чтобы он invita para примирил que такое
reconcilie
el socialismo cubano personificado por Fidel Castro y Bill Clinton. Bill Clinton está aquí a la izquierda y Fidel a la derecha. Cuando se abre el famoso archivo, hace poco tiempo se abrió de García Márquez, descubrimos los detalles como, aquí tengo unos ejemplos, por la petición expresa del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Él, García Márquez, sirve como mediador para reconciliar los países. Se entrevista con Fidel Castro y a la vez con Bill Clinton, pero su conversación es bastante diferente. Vamos a verlo en los textos ahora. La información que la Universidad de Texas en Austin nos da desde hace algunos años. El encuentro con Bill Clinton y Hillary Clinton en la Casa Blanca tiene otros invitados más, por ejemplo, Carlos Fuentes, e incluso tengo una referencia a la caja, al lugar individual en el archivo. Y entonces Bill Clinton, cuando está hablando con García Márquez, conversa sobre la literatura, porque García Márquez es un autor tan famoso, dice que le gustan las aventuras de Huckleberry Finn, El Conde de Montecristo, incluso cita con la memoria El ruido y la furia de Faulkner. Está muy preparado y dice que es una obra muy complicada y García Márquez reacciona de una manera bastante cortés. Aquí tenemos un trozo de texto español de cómo reacciona García Márquez con bastante amabilidad. Es una conversación superficial, no muy profunda, a pesar de que García Márquez es un embajador de la paz. En cambio, un encuentro con Fidel es muy emocional. Sumando, sin ningún pero mío o de otras personas, me gustaría decir que tengo una amistad con Fidel durante muchos años, lo admiro, lo respeto y lo quiero mucho. Allí va el texto español, una amistad increíble. Voy a compartir a lo mejor un secreto, a lo mejor no es un secreto. En Inglaterra yo tenía unos amigos, los Temple, y Mr. Temple era muy amigo de la Unión Soviética. Trabajaba en una empresa y era muy amigo de la Casa de la Amistad y otras organizaciones soviéticas. Y su hija, Nina Temple, era presidenta del Partido Comunista de Gran Bretaña. Cuando yo a los 20 años llegué a Gran Bretaña, él me comentaba todo lo que sabía y era súper anti-estadounidense, un comunista anti-estadounidense, lo que para mí fue muy extraño. Sus ideales eran así que él adoraba a Fidel, enviaba especialmente a los turistas para que vivieran en Cuba. Uh, Recibía en Inglaterra a los Buen Día, que era una banda cubana, le daba vías para existir para aquella familia como representantes del comunismo británico. Cuba fue como una luz del occidente. Y a mí esto me recuerda mucho la actitud de García Márquez hacia Fidel, desarrollando el pensamiento de que los Estados Unidos convirtieron a Fidel en un dictador primitivo y cruel. Escribe en su diario que Fidel es una persona completamente distinta, con muy buena preparación, que entiende muy bien de política mundial y un brillante orador. Para García Márquez es una figura de verdad. En algún momento también están hablando de la literatura, lo podemos ver en el archivo, y García Márquez le hace una pregunta a Fidel sobre la literatura, qué libro está leyendo, igual que a Bill Clinton se lo pregunta. Y, y Fidel le responde sobre los libros que le gustan, pero todo esto ya tiene otro matiz y otra actitud.
Si luego pasamos a la imagen de García Márquez mismo, fue creado por sus abuelos. El abuelo fue un coronel retirado, participó en la Guerra Civil de 899 en 1903 y muchas obras están basados en estos personajes. Y en la vida real se interesaba por la guerra en Vietnam, se emocionaba por la revolución en Cuba, se pronunciaba sobre el golpe de Estado sanguinario en Chile, sobre la caída de los regímenes autoritarios y dictaduras en los países de América Latina. Habla en todas partes de su amistad con Fidel Castro y habla sobre el símbolo de la revolución mundial, el comandante Che Guevara. Ven, aquí está Che Guevara, tiene muchos conocidos ahí. Y sus obras literarias son una detalización realista y la excentricidad de los caracteres y lo extraordinario, lo supernatural. El tema del destino también está presente para los personajes de García Márquez. Dicen que es característica para sus obras la moral cristiana, las tradiciones republicanas, el hambre de divisas, el progreso social, pero todo esto con un fondo de la conciencia mágica, la fe en los espíritus, en los magos, en el mal de ojo, es lo que le da un colorido mágico. Mi libro preferido, Crónica de una muerte anunciada, muchos críticos franceses lo llaman un recuerdo de un recuerdo. Es una historia maravillosa sobre cómo una muchacha joven está en un pueblo, se llama Ángela Vicario. Es como si fuera un poco mítica, divina, Ángela, como un ángel. Vive con su madre y aparece un macho de verdad que se llama Bayardo San Román, la mira, se enamora hasta la locura, se da cuenta de que la ama y quiere casarse con ella y le dice, recuérdeme cuando me despierte que voy a casarme con ella, pero ella le dice que no. En muchas ocasiones le dice que no y él empieza a intentar lograrla como en los cuentos de hadas. Primero intenta conseguir su sí yendo a una feria y se compra todos los billetes de la lotería, de la rifa, para ganarse el primer premio, que es una Victrola, pero sus hermanos, los hermanos de esta muchacha, temen mucho por su honra. Y García Márquez dice, a lo mejor no todos vieron cómo llevaron la Victrola, pero todo el mundo vio cómo la devolvían otra vez a Bayardo San Román para que no quedara ninguna duda de que la honra estaba intacta. Luego Bayardo San Román se trae a sus padres, su padre es un héroe de guerra para que todo el mundo se convenciera de que es un hombre decente. En algún momento todo esto deja de funcionar y él va a la casa del viudo de Xios, que es una casa muy buena, y le dice que yo quiero comprarte la casa. El viudo le dice, ustedes no entienden los motivos de corazón, yo no puedo vender la casa donde estuve feliz toda la vida. Y Bayardo San Román dice, un momento, este macho de verdad, Bayardo San Román, trae las bolsas enteras repletas de billetes delante de las narices del viudo, que está triste. Y García Márquez dice que el viudo lloraba de furia porque no podía sino vender la casa. Bayardo San Román compra la casa. Ángela otra vez le dice que no, pero en algún momento al final dice que sí. Aquí viene lo más interesante, porque después de una boda magnífica, la madre abre la puerta por la noche y dice que ve que Bayardo San Román empuja a su hija otra vez a la casa, devuelve a la novia porque ella ya había tenido hombre y no era virgen. Y dice la famosa frase, madre, usted es una santa. Y la madre adivina lo que pasó, le da bofetadas en la cara durante toda la noche y después sus hermanos le dicen, dinos quién fue. Y ella llama
el nombre de una persona que no tiene nada que ver con su amante. El primer nombre que le salió a la mente, Santiago Nazar. Y dice este nombre porque está segura de que los hermanos van a vengarse de su honra, pero no van a matar a Santiago Nazar, que estaba bien claro que no podía ser verdad. Pero los hermanos van y lo matan. Por tanto, la novela se llama Crónica de una muerte anunciada. Le comunican su intención de matar a Santiago Nazar a toda persona que encuentran en su camino, esperando que alguien va a pararlos. Pero el destino hace así que nadie los para y lo matan. Así actúan. ¿Le pasó algo? Nada, le respondió Pedro Vicario. No más que lo estamos buscando para matarlo. Hay una película, esta novela está adaptada al cine, donde sale Ornella Muti. El epígrafe es La Casa del Amor es de Altanería. Dice propiamente esto y le da un tono irónico y específico para América Latina. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayudas. Pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo la madre. Luego viene este episodio sobre el viudo. El viudo Xius murió 2 meses después. Se murió de eso, decía el doctor Dionisio Guarán. Estaba más sano que nosotros, pero cuando uno lo auscultaba, se le sentían borboritar las lágrimas dentro del corazón. Bayardo San Román, de todos modos, le compró la casa. Anda, niña, dinos quién fue. Es mi cita preferida de toda la obra de García Márquez. La historia es la novia de vuelta. En algún momento la madre empieza a interrogarlo, los hermanos empiezan a interrogarla para que diga quién fue su amante. Y de una manera muy bonita lo dice García Márquez. Dinos quién fue. Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero como una mariposa, sin albedrío, cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Santiago Nazar dijo. De este mundo y de aquel, y lo puso como una mariposa en la pared con un dardo certero. Entonces es un nombre absolutamente casual y lo condena a la muerte. La sensación del destino está presente aquí. La novela termina de una manera muy buena. Ella se da cuenta de que ella amaba a Bayardo San Román y durante 25 años o 35 años le escribe cartas y él nunca responde porque está ofendido. El obispo que venía al pueblo pasa sin salir del buque y al Bayardo San Román, borracho, lo arrastran sus amigos, la mano deja un rastro largo y al fin y al cabo, 25 años después, él viene a su casa y le dice, pues aquí estoy, como Cristo se aparece
y ella ve que todas las cartas que le había escrito están colocadas según la fecha y todas sin abrir. Él se da cuenta de que ella estaba también enamorada de él y le había perdonado. Es un cuento mágico que nos dice de la magia, de la conciencia, de los motivos interiores. Cien años de soledad también es una obra de esta manera. Le voy a leer solamente por placer de leer. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Macondo, un mundo inventado por García Márquez, un pueblo latinoamericano. Yo en Portugal cuando estaba vi mucho Macondo ahí. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que enseñarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos descerrapados plantaba su carta cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, con mucho detalle, dice, con mucho humor lo describe. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos, tratando de desenclavarse, aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el alma. La cosa está viva. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquíades. Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. Luego el coronel Aureliano Buendía también iba a ocuparse de esto, iba a quemarse la cara. La tercera novela de la que quería hablar, El amor en los tiempos de cólera, dedicada a Mercedes, la esposa del autor, la diosa coronada. Ustedes pueden sentir la ternura que lo acompaña toda la vida, porque los protagonistas están enamorados durante todas sus vidas. Es un amor muy fuerte, unas pasiones, unos sentimientos muy fuertes en los tiempos de cólera, unos episodios. Estaba en casa desde hacía más de 20 años y nadie supo cuántos había vivido después. Todas las tardes después de la siesta, el doctor Urbino se sentaba con él en la terraza del patio, que era el lugar más fresco de la casa, y había apelado a los recursos más arduos de su pasión pedagógica hasta que el loro aprendió a hablar en francés como un académico. Después, por puro vicio de la virtud, le enseñó el acompañamiento de la misa en latín y algunos trozos escogidos del Evangelio según San Mateo, y trató sin fortuna de inculcarle una noción mecánica de las 4 operaciones aritméticas. Las relaciones del protagonista que está muy enamorado de su esposa con el loro y cómo está enseñando al loro. Es el humor vital
que no viene de lo fariseo, del bien falso, sino de un bien y un humor interior. Estas relaciones con el oro asombroso. Sin embargo, el día de su gloria mayor fue cuando el presidente de la República, don Marco Fidel Suárez, con los ministros de su gabinete en pleno, vinieron a la casa a comprobar la verdad de su fama. Llegaron como a las 3 de la tarde, sofocados por las chisteras y las libitas de paño que nos habían quitado en 3 días de visita oficial bajo el cielo incandescente de agosto, y tuvieron que irse tan entregados como vinieron, porque el loro se negó a decir, ni este pico es mío, durante 2 horas de desesperación a pesar de las súplicas y las amenazas, y la vergüenza pública del doctor Urbino, que se había empecinado en aquella invitación temeraria contra las advertencias sabias de su esposa. La historia de que intentaba saber si hablaba de verdad el loro y si podía decir algo que había escuchado antes. La visita oficial, hay mucho protocolo en América Latina, mucha jerarquía. El sistema estatal es muy jerárquico, el loro no les dice nada. Luego me gustaría dar unos pocos ejemplos. Tengo un libro muy bueno de Víctor von Hagen sobre los aztecas, los mayas y los incas. Algunos hechos, nada más que algunos hechos para sentir este aliento de las civilizaciones precolombinas. Poquitos hechos. Tengo varias fotos, una preámbula para este libro. Existe algo así como una historia imparcial. ¿Qué es la historia? La expresión escrita de los eventos pasados, pero ¿qué es un evento? Es un hecho destacado. ¿Y cómo cómo distingue un historiador un hecho destacado de un hecho ordinario? Es Anatole France, el jardín de Epicuro, una preámbula. La introducción dice, las hazañas de Cortés en México, los conquistadores de México. Había ya poblaciones en América Latina y la cosa era también quién escribía sobre aquellas poblaciones. Todo el mundo se acuerda de Colón, 1492, pero las otras conquistas y las otras poblaciones fueron en épocas diferentes y los que regresaban a Europa escribían sobre aquello. Existen documentos, algunos se perdieron, algunos se conservaron. Cuando las noticias de las hazañas de Cortés en México en 1519-21 salieron al mundo, la sociedad europea ya casi se había olvidado de América. Era bien comprensible. En todos los años, desde la conquista de América, no hizo más que parir esperanzas falsas. Se esperaba que habría nuevos productos de aquel país de las especies para mejorar lo uniforme de la cocina de los europeos. Todo el mundo estaba esperando y esperando. Las civilizaciones antiguas, los aztecas, los mayas, los incas, para que ustedes vean dónde más o menos estaban. Unas imágenes así. En España hay más de estas imágenes. Los portugueses apenas tocaron Brasil. Españoles en la primera veintena, después de la primera travesía de Colón, se limitaron al istmo de Panamá, que es un trozo pequeño de tierra, y las Islas Antillas. No se había encontrado nada de las riquezas tan elogiadas por los primeros conquistadores. Los europeos se decepcionaron de América como un ejemplo más de la bravuconería de los españoles hasta que llegó a Sevilla en 1519 el primer barco con los tesoros de México. La herencia de las civilizaciones antiguas por primera vez llegó a España, no de entrada, sino unos años después. La llegada fue una sensación. Para acompañar los tesoros, Cortés mandó desde la costa mexicana a 4 totonacas vestidas de manera peculiar. En el cofre de los tesoros había campanillas, piedras preciosas, aretes, joyas, decoraciones de plumas incrustadas en piedras preciosas e incluso libros usados por los indios. Pero la sorpresa principal fue una rueda de oro de 2 metros de diámetro, casi como en García Márquez,
el calendario de los aztecas de oro macizo con ornamentos extraños cincelados. Por los documentos podemos imaginar cuán emocionados estaban los que vieron por primera vez aquellos tesoros. Los europeos estaban absolutamente impresionados. La conquista de los mayas empezó mal, no tenían mucho oro. Después de la conquista, el robo, siguió la esclavitud. Los sacerdotes y los caciques encontraron la salvación en la fuga o en el silencio. En Europa nunca se vio ningún libro de los mayas. Y como el oro como factor estimulante había poco o no había nada, los círculos sabios de Europa nunca tuvieron información sobre las prodigiosas ciudades de piedra erigidas por los mayas. Los europeos invadieron, pero no vieron mucho de la belleza de aquellas tierras. Aquí voy a poner algunas imágenes para que puedan intercalar algunos recuerdos. El Perú, el reino del oro surgió ya justo cuando la civilización de los mayas estaba muriéndose. Su conquistador, Francisco Pizarro, entrado en años, estamos hablando en los años entre 1470 y 75, no muy formado, pero fuerte en espíritu, le prometió a la corte la repetición de la edad de oro. Y Juana la Loca, la tonta madre de Carlos V, firmó el contrato para el descubrimiento y la conquista, aunque se considera que el patente fue dado por Carlos I o V personalmente. Aquí está el mapa de la conquista, esta información, y luego una descripción de Sevilla. Había montones de oro y de plata, lingote sobre lingote, cada uno sellado por el sello real. Un registro especial para el rey tenía la lista de los ejemplos tan bonitos que ningún conquistador, incluso el más duro de corazón en Perú, no se había atrevido a fundirlas. 34 jarras de oro, una mazorca de oro, 2 fuentes de oro, un ídolo de tamaño natural, más de 100 objetos de plata y entre ellos el más grande pesaba más de 75 kilos. Unos hechos interesantes así, imágenes de aquellas épocas. En el país de los incas, igual que en caso de aztecas y mayas, las iglesias cristianas se erigían o con el material de los antiguos templos indígenas o por encima de estos. Y las casas de los incas se destruían para obtener la piedra para las casas de los conquistadores. Entre los españoles había muchos que lamentaban la eliminación de las culturas indígenas. Los informes, que se llaman relaciones, se redactaban en tal cantidad que llenaron un ala entero de la biblioteca de Escorial, que es la residencia de los reyes de España, cerca de Madrid. Pero un libro eso fue una información muy interesante para mí. Necesitaba el llamado privilegio, el permiso de que estaba aprobado por las autoridades civiles y de la iglesia. Y luego tenía que pasar por varias instancias, el Consejo Real, la Inquisición, el Consejo de las Indias, la Cámara de Comercio Real. Esa fue una de las causas por las que estos manuscritos no se publicaron hasta los mediados del siglo XIX. Los manuscritos que fueron traídos desde América no se publicaban. Estuvieron mucho tiempo sin publicarse. Entonces, sin una fuente, una corriente permanente de la literatura, las civilizaciones de los aztecas, los mayas y los incas, para la gran mayoría de la humanidad se había borrado, de hecho, de la memoria. No había testimonio, no había manera de recordar lo que había pasado. En el siglo XVII, ningún hombre sensato amaba la naturaleza salvaje. Cambió todo cuando los franceses empezaron a construir caminos por encima de los caminos romanos y los nobles tuvieron la oportunidad de viajar y ver la naturaleza sin riesgo. Entonces fue que el llamado de la antigüedad se hizo romántico. En 1840, William Prescott empezó a escribir la historia de la conquista de México. Aparecen los documentos. Poca gente creía entonces que los aztecas habían erigido las construcciones que se les
atribuían, y pocos creían que los indígenas americanos eran capaces de crear una civilización así. En cuanto a los incas, todavía estaban enterrados en el olvido histórico. Perú estaba en el país del poniente, lejos de Europa y América del Norte, pero después de que Prescott publicó la historia de la conquista de Perú, la literatura histórica de este modo empezó a tener el auge. Por un lado, tenemos este aliento de las civilizaciones antiguas llenas de monumentos asombrosos, luego la historia de cómo llegaron los europeos a América Latina y luego el hecho de la representación de manera documental, de manera histérica de lo que estaba pasando. Fue con Alfred Mosley en 1880 que empezó la etapa contemporánea de la arqueología americana. Un francés se encontró con Mosley en la selva donde aquel había acabado de descubrir las ruinas de la ciudad mayana de Yaxchilán. El francés estaba muy bravo porque ya no era el pionero, pero Mosley lo tranquilizó diciendo, es una casualidad el hecho de que me le hubiera adelantado. Cada uno podía ser pionero en aquel entonces. Aquí está, por ejemplo, la sala de Mosley en el Museo Británico. Aquellas naciones se veían a sí mismos como el centro del universo, todo lo demás giraba alrededor de ellos. Entre los indígenas americanos no había unidad. Es poco probable que vieran a otros indígenas como sus hermanos. El significado de cualquier obra de arte, literatura, historia, comedia, incluso arqueología, está en ayudarnos a entender, a sentir, a disfrutar el espíritu del tiempo en cuando fue creado. Unos hechos de la antigüedad muy remota sobre la aparición del hombre en América Latina. Nadie sabe con exactitud cuándo fue que apareció el hombre por primera vez en América. Todos coinciden en que llegó precisamente como hombre y no antropoide, y no se desarrolló del antropoide del hombre en el continente. La apariencia de un azteca. El indígena, los indígenas comunes se llamaban más iguales, a pesar de que un azteca simple no era como un autómata viva, como el caso del imperio inca, donde fue simplemente una unidad humana. Sin embargo, era un trabajador ordinario, era un indígena capaz de trabajar y pagar impuestos, era campesino. Como decía Oswald Spengler, con mucha razón, era un hombre que existía eternamente, independientemente de toda cultura, el que avanzaba y había superado la cultura, una criatura muda que se multiplicaba de generación en generación. Sus ocupaciones se limitaban al trabajo en la tierra, tenía una mente mística, sencilla y práctica. Cuando se escriben libros sobre cómo es la mente de los indígenas, ven simplemente el mundo y recuerdan la imagen entera, tienen otra visión. Igual que otros indígenas en México, era más bien bajito, de 1,53 m a 1,65 m, robusto, con una cabeza grande, incansable, acostumbrado a caminar mucho y podía llevar 34 kilos de peso durante 15 horas del día. Luego, unas obras distintas, mexicanas, Juan Rulfo, un autor famoso que tenía otras sensaciones. Un autor contemporáneo, ¿para qué les leí durante tanto tiempo? Para que ustedes sintieran de cómo en la literatura contemporánea surgen los aztecas, los mayas, cómo surge este oro. Por ejemplo, en caso de la lupa en García Márquez, Macario de Juan Rulfo. Estoy sentado junto a la alcantarilla, aguardando a que salgan las ranas. La naturaleza es muy importante en la conciencia mítica. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso. La gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir. Por eso me mandó a que me sentara aquí junto a la alcantarilla y me pusiera con una tabla en la mano para que cuando la rana saliera a pegar de brincos afuera, los apalcuachara a tablazos. Las ranas son verdes de todo a todo menos en la panza.
Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen, pero yo me los he comido también, aunque no se coman. Y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipe tiene los ojos verdes como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina. Ella no quiere que perjudique a las ranas, pero todo esto es mi madrina la que me manda a hacer las cosas. La novela famosa de Pedro Páramo, un pequeño fragmento, Juan Rulfo también, el mismo autor, Juan Rulfo, un poco luego le voy a comentar la sinopsis para que sientan el humor de esta obra. Para mí es América Latina sin duda. Cuando yo llegué a Portugal en el tren, los estudiantes brasileños me llevaron a una cafetería pequeña y se parecían a Bayardo San Román y me presentaron a toda su familia, estábamos a la mesa, tomamos café o té y había una sensación de la eternidad y de la amistad y de que el tiempo se estaba deteniendo. Eran unos estudiantes. Yo me imaginaba América Latina en Portugal de una manera muy cercana. En las casas portuguesas había muchos brasileños, igual que en la universidad en Portugal hay muchos brasileños y latinoamericanos de otros países. La historia es bien asombrosa. Juan le cuenta que según el deseo de su madre en el hecho de su muerte, tiene que encontrar a su padre, Pedro Páramo, a quien nunca había conocido. Una historia bien ordinaria. Encuentra una ciudad poblada por solamente fantasmas y cuando se da cuenta de que está en el mundo de los muertos, aquí es cuando está surgiendo la civilización antigua. El Juan muerto oye el susurro de los muertos que le cuentan los acontecimientos de Comala en la época de Pedro Páramo. Las voces excelentes de los muertos nacen en este ambiente tan misterioso. Se cuenta brevemente la vida de Pedro Páramo, de cómo vivió desde niño hasta viejo. Era cruel, era un propietario de tierra, avaro, no podía conseguir el amor de una muchacha. Entonces el protagonista encuentra el reino de la muerte en la ciudad desierta. Este es el tono de aquella novela. Otro ejemplo de patrimonio de Brasil. Me gustaría que ustedes se fijen que el occidente ve a Brasil o América Latina, veía antes, por el principio de la orquídea salvaje, que era un lugar de la diversión, del relajo. Los autores discuten con Europa diciendo que no se podía hablar así de las culturas originarias. Por ejemplo, Jorge Amado, Dona Flor y sus dos maridos, con mucho humor, habla del sexo, de cómo una esposa se comunica a la vez con el esposo muerto que todavía la sigue visitando y su segundo esposo vivo, pero no hay nada de vicio, no hay no hay lo repleto europeo y todo alma y todo alma, no. Esta novela se titula Una historia secreta y perturbadora vivida por Dona Flor, maestra emérita del arte culinario y sus dos maridos, el primero Apodado Vadiño, juerguista, el segundo boticario llamado Doctor Teodoro, o la terrible lucha entre el espíritu y la carne. Yo hace poco estaba estudiando literatura judía con mis alumnos y se dice en una de las novelas, las hormonas espirituales. Las hormonas no pueden ser espirituales. En cambio, aquí tenemos la lucha entre el espíritu y la carne, una lucha terrible. Esto está dicho con humor. Dios es gordo
dijo el Badiño cuando regresó del más allá. La tierra es azul, dijo Gagarin después de regresar del espacio. A cada cosa le corresponde su lugar. Una inscripción en la farmacia del doctor Teodoro Madureira. Ay, suspiró Dona Flor. Badiño, el primer marido de Doña Flor, falleció una mañana de domingo en época de carnavales, cuando estaba bailando una rumba desenfrenada, vestido como samba, vestido como baiana en un grupo de desfile de carnaval en la Plaza 2 de Julio, cerca de su casa. Este es el humor. Argentina. A mí me gusta mucho poner los tangos, el tango porteño en Buenos Aires, se baila en las calles. Aquí, por supuesto, tenemos que hablar de Borges, que es como Nabokov ruso, que cifra sus escrituras y tiene un conocimiento absolutamente increíble en, en unas citas que citó la revista Literatura Extranjera, por ejemplo, Ernesto Sábato, hablando de Borges. Cuando yo era un muchacho, versos suyos me ayudaron a descubrir melancólicas bellezas de Buenos Aires, en viejas calles de barrio, en rejas y aljibes, hasta en la modesta magia que a la atardecida puede contemplarse en un charco de las afueras. Luego, cuando lo conocí personalmente en Sur, supimos conversar de estos temas porteños ya directamente con pretexto de Platón o Heráclito de Efeso. Luego, años más tarde, el rencor político nos alejó y así como Aristóteles dice que las cosas se diferencian en lo que se parecen, su muerte nos privó de un gran poeta. Maurice Blanchot escribe El infinito literario, el Aleph. En cuanto a Borges, dice que el mundo para él es un libro y hace referencias a una gran cantidad de filósofos y escritores y no pude sino compartirlo con ustedes. Schopenhauer, Valéry, Shakespeare, Carlyle, Whitman, Rimbaud, los más brillantes. George Steiner también, Edgar Poe, habla de la intencionalidad barroca, cita de Quincy, Robert Louis Stevenson, a Chesterton, a Kipling. Esta gente ve en Borges los vínculos con los escritores más brillantes de la literatura mundial. Eso es más bien sintomático. Marguerite Yourcenar escribe una obra que se llama Borges o El Adivino. Dice que no, él no escribe sobre el amor, no escribe sobre la política, sino que escribe sobre la eternidad, lo cual es una distinción de un gran escritor. Beatriz Sarlo. Sabemos que Borges no quería ser escritor nacional, no quería alabanzas, no quería tener fama de santo. En realidad, Borges era Borges porque escribía contra los cánones principales de la literatura ya en los años 20, cuando él, igual que el siglo, tenía más de 20 años, tenía conciencia de los peligros que esperan cualquier literatura nacional de un país apartado, alejado, el colorido pertonesco, la afirmación animada de su propia voz, eso que la voz no existe todavía, las descripciones nostálgicas etnográficas o una literatura comprometida que explica al mundo nuestra peculiaridad. Julian Barnes, el famoso Julian Barnes, habla de la llegada de Borges a Oxford para obtener algún título de honor. Barnes lo conoce en 1971, dice que estaba trabajando en el diccionario oxfordiano del inglés y una de las tardes Borges organizó algo que no podía exactamente una conferencia, una charla o un seminario, que fue más bien una conversación informal. Y dice Julian Barnes, yo ya había conocido otros escritores, a veces bastante famosos, pero no solían impresionarme. En cambio, Borges lo impresiona muchísimo. Unos ejemplos de Borges, la Plaza de San Martín. En busca de la tarde fui apurando en vano las calles, ya estaban los zaguanes entorpecidos de sombra, con fino brunimiento de caoba, la tarde entera se había remansado en la plaza, serena y sazonada, bienhechora y sutil como una lámpara
clara como una frente, grave como una demanda, un hombre enlutado. Todo sentir se aquieta bajo la absolución de los árboles, jacarandás, acacias, cuyas piadosas curvas atenúan la rigidez de la imposible estatua y en cuya red se exalta la gloria de las luces equidistantes del leve azul y la tierra rojiza, que bien se ve la tarde desde el fácil sosiego de los bancos. Abajo, el puerto anhela latitudes lejanas y la honda plaza, igualadora de almas, se abre como la muerte, como el sueño. La novela de Shakespeare, un cuento de Borges, hay devotos de Goethe, de Eddas o del tardío Cantar de los Nibelungos. Shakespeare ha sido mi destino, lo es aún, pero de una manera que nadie pudo haber presentido, salvo un solo hombre, Daniel Thorpe, que acaba de morir en Pretoria. De esta manera introduce a través de Goethe, a través del Cantar de los Nibelungos, introduce el nombre de Shakespeare, muy popular y profundo. De esta manera lo representa. Hay otro cuya cara no he visto nunca. Soy Hermann Sörgel. El curioso lector ha ojeado quizá mi cronología de Shakespeare, que alguna vez creí necesaria para la buena inteligencia del texto y que fue traducida a varios idiomas, incluso al castellano. Otras obras, el libro de los seres imaginarios, Abau Aku. Para contemplar el paisaje más maravilloso del mundo, hay que llegar al último piso de la Torre de Victoria en Chittor. Ahí hay una terraza circular que permite dominar todo el horizonte. Una escalera de caracol lleva a la terraza, descripciones detalladas, pero solo se atreven a subir los no creyentes de la fábula que dice así: en la escalera de la Torre de la Victoria habita desde el principio del tiempo el Abau Aku. ¿Ven qué laberinto de Borges? Sensible a los valores de las almas humanas. Abau Aku. Parecen escrituras antiguas. Vive en estado letárgico en el primer escalón y solo goza de vida consciente cuando alguien sube la escalera. La vibración de la persona que se acerca le infunde vida y una luz interior se insinúa en él. Al mismo tiempo, su cuerpo y su piel casi translúcida empiezan a moverse. Cuando alguien asciende la escalera, el Abau Aku se coloca casi en los talones del visitante y sube prendiéndose del borde de los escalones curvos y gastados por los pies de generaciones de peregrinos. Aquí están todos los temas de Borges, los juegos lingüísticos, igual que en Nabokov, la penetración en el mundo mítico de la subconsciencia. De no ser así, el Abau Aku queda como paralizado antes de llegar, su cuerpo incompleto, su color indefinido y la luz vacilante. El Abau Aku sufre cuando no puede formarse totalmente y su queja es un rumor apenas perceptible, semejante al roce de la seda. Otro ejemplo, Bahamut. La fama de Bahamut llegó a los desiertos de Arabia, donde los hombres alteraron y magnificaron su imagen. Se añade que bajo el desaforado pez hay un mar, y bajo el mar un abismo de aire, y bajo el aire fuego, y bajo el fuego una serpiente que se llama Falak, en cuya boca están los 6 infiernos. La ficción del peñisco sobre el toro y del toro sobre Bahamut y de Bahamut sobre cualquier otra cosa parece ilustrar la prueba cosmológica de que hay Dios, en la que se argumenta que toda causa requiere una causa anterior y se proclama la necesidad de afirmar una causa primera para no proceder en infinito. Qué laberintos tan asombrosos. Otro ejemplo híbrido de Kafka. Tengo un animal curioso, mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha desarrollado del todo. Antes era más cordero que gato. Ahora es mitad en mitad. Del gato tiene la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma, de ambos los ojos
que son huraños y chispeantes, la piel suave y ajustada al cuerpo, los movimientos a la par, saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco de la ventana, se hace un ovillo y ronronea, unas descripciones así. Ya llegando al final, unos hechos sobre la historia de América Latina. La Revolución Cubana, 1953-59. La Revolución Cubana tiene un lugar especial en los acontecimientos revolucionarios de qué épocas. La Revolución Cubana es lo más importante, pero también había otras en otros países, una gran cantidad. En Chile llegaron en las elecciones del 70 los comunistas, la Revolución Chilena. En Uruguay, los grupos izquierdistas se unieron al Frente Amplio. En Nicaragua, Guatemala, Salvador, Colombia, las organizaciones revolucionarias llevaban la guerrilla. En el marco de la Guerra Fría, en el marco de la influencia soviética y cubana para los Estados Unidos, que en aquel entonces todavía bastante tenían influencia en América Latina, no podían permitir las ideas comunistas. Entonces, en los años 70, los regímenes militaristas se impusieron en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador y casi en todo Centroamérica, excepto Costa Rica. Una cantidad increíble. Y en esta relación voy a finalizar mi charla con la novela de Cortázar, el libro de Manuel, que consiste de artículos de diarios franceses y norteamericanos. Y eso nos muestra que el mundo está hecho de prensa. ¿Ven? La novela contiene estos fragmentos que se ven como artículos de diarios. Y a lo largo del texto, Cortázar describe los diálogos de los protagonistas, pero el asunto no son los diálogos, pero está haciendo un testimonio de lo que está haciendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos enseñan en otros países a hacer guerra. Esto de alguna manera concluye el tema de la interacción de las dos Américas, otro mundo. Entre el mundo mágico, que es América Latina, está el mundo impuesto de América del Norte. Es así como yo veo la literatura latinoamericana. Esta fue mi lección, que contarles los clásicos de Latinoamérica, esta identidad, esta presencia de las civilizaciones antiguas, los europeos que influenciaron también América Latina y se llevaron mucho de ahí. Poco a poco, esta cultura llegó a Europa. Y bueno, la interacción con América del Norte, que muchas veces tiene un papel un poco sofocante. La América Latina hierve, bulle y crea una literatura, una gran literatura. Les pido perdón porque estoy un poco resfriada, por eso tuve que hablar rápido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les gustó? ¿También siente América Latina de esta manera? Para mí es sobre todo García Márquez, pero en realidad hay una gran diversidad. Sí, fue muy interesante, muchas gracias. Bien, ¿no hay preguntas? Son tan ligeros, todo sangre, todo amor, como la crónica de muerte anunciada, sangre y amor, pero a través del sufrimiento, a través de las discusiones sobre el narcotráfico, sobre las prohibiciones, sobre la posibilidad, el deseo de sobrevivir y por otro lado, operaciones ilegales y al mismo tiempo el control estatal dominante. Es como una colcha de retazos, tantos países.
Y la energía, los que visitaron América Latina siempre hablan de unas energías increíbles, incluso en Londres yo lo sentía, porque es también es una energía ebulliente, muy fuerte. Creo que en España también se siente bastante. Yo debería hacer la pregunta de cómo es la relación entre España y América Latina, pero creo que ustedes van a hablar solos sobre esto. Yo creo que esa relación es contradictoria también, como Gran Bretaña tiene con sus antiguas colonias. Lean estos libros porque son muy vitales, son de mucha alegría y afirman la vida.